नमस्कार स्वागत जनाई आरंभ करुछु ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद। आज पत्रिकार सूची रही कविता फर्दरी कवयित्री बनज देवींकर एक मननशील कविता। आलोचना फर्दरी आलोचक डॉक्टर ज्योतिरंजन सामलकर आलोचना ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्य। गल्प फर्दरी गाल्पिका संयुक्ता महांतींकर गल्प एवं स्मृति फर्दरी कवि गोदावरीश महापात्र। एथर संपादकीय। नीतिदिनिया जीवन रे आमे बेले बेले दरकारी कथा भूली जाऊ, जिनस हजेई दो, हाथरू पड़े जिनस मध्य भांगी जाई थाए। एहा आमर असावधानता तथा अन्य मनस्कता जोगु हेउछि बोली आमे भाबी थाऊ। मात्र मनस्तत्वविद फ्रॉइड को अनुଯାयी कौनसी गुप्त इच्छा बा भावना जोगु ए सब घटना होइथाए। तांको निज विषय रे से लिखिचंती जे तांको पढ़ा घर खूब छोट होइथिले भी सेथिरे से बहु संख्यक छोट छोट प्राचीन कलाकृति रखिथिले एवं तांको हाथ बाजी केबे कौनसी जिनिस भांगी न थाए। अथच दिने से हातरे कलम धरी हाथकू एमिति हलेई देले जे टेबुल उपरे थिबा कारुकार्य संपन्न दुआत एवं कलमदानी तळे पड़ी भांगीगला। सेही घटना संपर्क रे कुहंती जे सेदिन तांको भौणी आसी पढ़ा घरर साजसज्जा को खूब प्रशंसा करिथिले। मात्र कलमदानीटी तांकर पसंद होई नथिला। एहाकू बदलई देबा उचित बोली से मत देइथिले। एहाकू विश्लेषण करी फ्रॉइड कुहंती जे भौणी आउ एक सुंदर कलमदानी तांको उपहार देबे। एई धारणा जोगु टेबुल उपरे थिबा अन्य जिनिसरे तांको हाथ न बाजी ठीक कलमदानी रे तांको हाथ बाजिथिला एवं ताहा भांगीगला। तेणु बेले बेले अवचेतन मनरे थिबा भावावेग जीवन रे छोट छोट दुर्घटना घटेई थाए। मनोविज्ञान साहित्य रे एसबुर प्रचुर उदाहरण रहिछि। आधुनिक मनोविज्ञान अनुଯାयी दृढ़ इच्छा शक्ति बुद्धि माध्यम रे मन को अख्तियार करि पारिले एहा कल्याणकारी साब्यस्त होइथाए। जीवन रे प्रतिकूल परिस्थितिर सख्त छापकू बदलई देबा कठिन होई पारे, असाध्य नुहे। साहित्य सेही मनोविज्ञान को आहुरी विश्लेषण करू एवं तदनुसारे ताहा चरित्र चित्रण रे रूपायित हेउ। पत्रिकार प्रथम पृष्ठारे कविता फर्द। एथिरे कवयित्री बनज देवी। चलंतु सुनिबा तांकर कविता आजी भारी मने पडुछु बो। आजी भारी मने पडुछु बो, मला माटीरे मोर कळी उठुछु कि छन छनिया दुब। खेली जाउची असराए वर्षार बास्ना, खोली जाउची अफिटा द्वार। टाणी नेउची किए पछकू पछकू, अतल तळकू सेरेंता पणरे। भारी मने पडुछु बो ए गह गह संज बेलटारे। एबे तो मु बसी रहिछि सेठी, जो माटी कांथरे तो हाथ लेखा पिठौर धान सीसा झोटी, आंब डालरे कलश ओलट शुआ, पाहाच तले बापांक कठौ, चौरा मूले पंचमुरुजारे तिनि दिय झटकू थांती दाऊ दाऊ। तू निगिड़ी जाऊ टोपा टोपा, दानरे करुणारे सेबारे भल पाइबारे। चक्री परी घुरु थाऊ आठ पहर, चुली मुंडरू भागवत घर। चाचरी भोगठू केतकी खैर, नीति संजरे अध्याय लेखा भागवत। तापरे तो माटी पलमरे केड़े जत्नरे करू सरू चकुली। बापा भल पांती बोली चाही बसी थाऊ कांथकू आउजी गोड़ लंबेई। गड़ी जाउथाए राति पहर, बापांकर नथाए नजर। सिए तो दांड पिंडारे बंशी ओ पखौज नहीं कवि सूर्यरे माताल। केते दृश्य केते कथा, सबु एक मिछि मिछिका सत खेल। आखि पिछुलाके भांगी गला सेई चित्र नीड़। मते बेढ़ी रहिछि एक खाँ खाँ संज बेल। मु तो ठिया होइछि एबे छातीए पानी रे, ढेउ पिटी हेउछि आखिरे कानरे। मोर भय कौन, मु तो शिखिछि तोठू सबुकू कोळेई नबार कला। हसी हसी सूर्यास्तरे मिशिजिबी बौल, शेष निदटक मोर लोडुथिब अपहंच अदृश्य तो कूल। पत्रिकार द्वितीय फर्दरी आलोचना ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्य। ए संपर्क रे आलोचना करुछंती डॉक्टर ज्योतिरंजन सामल। विज्ञान हेउची मानवर उन्नतिर भित्तिस्तंभ। अपर पक्षरे साहित्य हेउची मानव जीवनर आत्मा। साहित्य समस्तଙ୍କ हित ଓ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାଏ।
ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ସମାଜର କଳାତ୍ମକ ଦର୍ପଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିଭବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଓ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ମାନବର ଜୀବନକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରଚାର କରାଇ ମାନବର ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଓ ସତେଜ କରାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲୋକେ ନିଜର ତଥା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ପାଲଟିଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ସାହିତ୍ୟର ଜୟଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା ରୂଢ଼ିବାଦୀ ସମାଜକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ସିଭି ରମଣ ଓ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଓ ଆବିଷ୍କାର ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାରୀ ଲାଲ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଦୂତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ସମିତ ବସୁ, ଡକ୍ଟର ହରିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗିରିରାଜ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ବନବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା, ବୀଜାଣୁ ଆଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା। ଏହାପରେ ରାଧାଚରଣ ଜେନା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଲ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଲେଖକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ନୃସିଂହଚରଣ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫେସର କୁଳମଣି ସାମଲ, ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ପ୍ରଫେସର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଲେଖକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବଜଗତ, ଚିକିତ୍ସା, ମହାକାଶ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତଥ୍ୟ, ଭାବଭାବନା, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବେଶ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ପରିଷ୍କୃତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ପାଠକ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱ, ଅଣୁ, ପରମାଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଟମରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ, ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗଠନ ପଦ୍ଧତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନ, ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଗଠନ ଓ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଯାନ ଚାଳିତ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଅତି ମାରାତ୍ମକ ଗାମା ରଶ୍ମି ବି
ଆମର ଉପକାର କରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା କବଚ ଓଜୋନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପମିଶ୍ରଣ, ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଦିରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବେ ଗଦାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆମ ଶରୀର, ବିଜ୍ଞାନ ରହସ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଆମରି ଜୀବ ଆମରି ବିଭବ, ଡାକ୍ତର ସର୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତିମି ଏକ ସମୟରେ 4 ଗୋଡ଼ ଥିବା ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜଳଚର ଜୀବ, ଉଡ଼ନ୍ତା ମାଛ, କମଳାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଲେଇ ଆଖି ଜଳେ କାହିଁକି, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇଏ 6 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବିଚିତ୍ର ମାନବ ସିରିଜ ଇଏ 5 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସିରିଜ 3 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିନଥିବା ମାଙ୍କଡ଼, ବିଚିତ୍ର ପଶୁ, ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହୁରାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ବେଙ୍ଗ, ଡାଇନୋସର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ, କ୍ଲୋନିଂ, ଜୀବକୋଷ, ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ସାମଲଙ୍କ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଚିତ୍ରା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ମୟ, ଉଦ୍ଭିଦର କିଏ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାପରାଇଜର କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସିଂହଙ୍କର ଔଷଧର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ, ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହୃଦଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ, ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି, ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ, ଡକ୍ଟର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍, ଅଧ୍ୟାପିକା ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପେନସିଲ କଳି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଲାଲ, ଡକ୍ଟର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ରୋଗ, ନାରାୟଣ ପୃଷେଟଙ୍କ ଆଖି, ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଗର, କାମଧେନୁର ଲୁହ, ଗୀତାପତିଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ, ଡାକ୍ତର ଯୋଗମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ କୁହୁକ, ପ୍ରତିଭା ଦାସଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବେହେରାଙ୍କ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କହୁଛି, ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାଗଜ ପୋଷାକ ଏସବୁ ଗଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ଆଦିକୁ ବେଶ ସରଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଏକ ସାର୍ଥକ ଓ ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଥିରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର। ସେହିପରି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିବେଶ ଓ ବିକାଶ ଏକାଠି ସମ୍ଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କାମୋଡ଼ା ଦ୍ୱୀପର ଡ୍ରାଗନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚିବା ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମାର୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ଆବେଗକୁ କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାସନ୍ତୀ ବହିଦାର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବୃକ୍ଷ, ଡାକ୍ତର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁଟି ତାର ପତ୍ତର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କବିତା। ବିଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କିଛିଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବନବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମାତୃତ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କାଲିର ପୃଥିବୀ ଓ ଆମେ ଏସବୁ ନାଟକରେ ରହିଛି ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ବାର୍ତ୍ତା। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଲାଗି ସରଳ ଭାଷାରେ ବହୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେପରି ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବହୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତରଳ ବାୟୁ ଓ ତତଲା ବରଫ,
ବିଜ୍ଞାନର ଆଦି ପର୍ବ ପ୍ରମୁଖ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭୂମି ତଳେ ତଳେ, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଅଜବ ସହରର ଶିଶୁ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ। ଖ୍ୟାତନାମା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଲିଲିଓ, ୱାଟସନ୍, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ, ପ୍ରଫେସର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମହାନ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିସି ରାୟ, ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରାୟ, ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାଡାମ କ୍ୟୁରି, ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବହୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ପାଠକଙ୍କ ଆଦୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନର ବହୁ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଠାରୁ ଯେ ସର୍ବାଧିକ, ଏହା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବନି। ଏଥର ଖୋଲିବା ଗଳ୍ପ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଗାଳ୍ପିକା ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା ବାସବି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଫୋନ୍ କରିବ କି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକଟା ଫୋନ୍ ଧରେନି। ନ ଧରିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବି। ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଗାଁର ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ଘରର। ତେବେ ବି ଅଧିକାର ବୋଧଟିଏ କେଉଁଠି ଆସି ତା ମନ ତଳେ ରହିଗଲାଣି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଟା ଉପରେ। ଏବେ ତା କାମ ସାରିବଣି, ବାହାରିବଣି ତା ଦୋକାନକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ହାଟରେ ତାର ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଲୋକଟାର ଗାଁ ତାଙ୍କ ଗାଁଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତିଆ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତିଷ୍ଠିଛି ଦୋକାନ କରି। ଯେଉଁଠି ଦେଖ ସେଠି ସେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରେ। ବଡ଼ବାପା, ଦାଦି, ତାଙ୍କ ଘରର କେହି ସଦସ୍ୟ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗିକି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର। ଭାଗ ଚାଷୀ ଯାହା ଧାନ ଦିଏ ସେ ହିଁ ଜଗିଥାଏ। ଏମିତିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଷଣ୍ଢ ଅଡ଼ାଏ। ଧାନ ବି ବିକେ। ସେ ନଥିଲେ ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠି ଯାଆନ୍ତାଣି। ଲୋକଟା ବିଷୟରେ ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଛି। କେବେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନରେ ଦେଖିଥାଏ ବି ତାର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତେବେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ଫୋନ୍ କଲା। ଯାହା ହେଉ ଫୋନ୍ ଧରିଲା ଲୋକଟା। ନିଲୁ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି ସ୍ଲାବଟା ପକେଇଛ କି? ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପଟଟା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ବାରଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିଣ ପଡ଼ିନି, ପାଣି ଛିଟକା ମାରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଣ ନହେଲେ ପକେଇଦେବା, ସବୁ କରିହେବ। ଆଜି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା କି? ହଁ, ଏଠି ଦିନେ କଲେ ଅନ୍ୟର କାମ ଯାଇ କରୁଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲିଆ କେହି ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତା ଘର କୋସିଦା। ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ତ? ବାଲି ଆସିବ ନାର୍ଦିଆରୁ। କାଲି ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସିଛି। ଆଜି 2 ଟ୍ରିପ୍ ପକେଇଦେବ। ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କିଏ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳା କିଏ? ହଁ, ସରି ଆସିଲାଣି ତ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚା' ପାନ ଜଳଖିଆ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ନିଲୁ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦାଢ଼ି କାଟୁଥିବା ତା ତଳ ଭାଇ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଭଲସେ ଲୋକକୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଛ। ତାର ଏ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଅପଶବ୍ଦ ପରି ତା କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା, ଯାହା ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଥିଲା। ଆରେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି? ହେଇ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ତ କିଛି କଲେନି, ସେ ହେଲେ କରୁଛି ତ? କହିଦେଇ ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ନିଲୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ହିଁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ଜମି ଚାଷରେ ଯାହା ପଇସା ପାଏ ସବୁ ନିଏ। ତାର ଘର ଛପର କରିବା କଥା। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଘର ଛପର କରୁନଥିଲା। ପାଣି ଗଳି ଜେଜେଙ୍କର 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପଲଙ୍କ, ଯାହା ଆଗକାଳର, ସେମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମଜବୁତ ଜିନିଷଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କର 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଲଙ୍କ ବି। ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ବାହାଘରର ଖଟ, ଅନ୍ୟ ଖଟ ସବୁ ପାଣି ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଲମିରା, ଚୌକି, ବେଞ୍ଚ, ଆଲେଣା, ଟ୍ରଙ୍କ ସବୁ କିଛି ପାଣି ଖାଇ ମାଟିରେ ସଡ଼ୁଥିଲା। ଘରର ଛଣ ଗୁଡ଼ି, ବୋତାର ପିଞ୍ଜରା, ଓରା ସବୁ ଛାତି ମେଲି ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ନିଶବ୍ଦରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବିଭତ୍ସ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁକୁ ତଳର ହାହାକାର ତାର ଉଠି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଉଁଳି କବାଟ, ଝରକାର ପଲ୍ଲା ଗୋଟାଏ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ମରୁଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ଉପରେ ମାଡ଼ିଥିଲା ମୋଟା ମୋଟା ଲଟା, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଅଜଗର ସାପର କବଳରେ ଘରଟା ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଛିଛା କରୁଥିଲେ। କେହି ସେପଟେ ଚାଲିଗଲେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ ଘର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଖାନଦାନୀ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାକ ଘଷି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କାହାର ଚେତା ପଶୁନଥିଲା। କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିନଥିଲେ। ହଁ, ଚାଲ ଘରଟା କରିଦେବା।
ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଧନର କମି ନାହିଁ। ନା, କେହି କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲେ। ଦୋଳ କାନ୍ଧେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଗର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଦାଦିଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଖୁଡ଼ି ତାଡ଼ି ତୋଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ପିଢ଼ଟି ପଡ଼ିଛି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ବିସ୍ମୟ ଜାଗୁଥିଲା। କେବେ କେମିତି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ଘର କେବେ ହବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୋଝ। ସେ ବି ଗାଁକୁ ଗଲେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନ ପାଇ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟେ, କଥା ହୁଏ, ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସି କଟକ ଫେରେ। ମନେ ହୁଏ ଏଠି ଯେପରି ସେ ଆଗନ୍ତୁକ, କେହି ତାକୁ ଆଗ ପରି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ନିଜେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଦୁର୍ଛଡ଼ା ଭାବ ରଖି କଥା ହୁଏ ଆଉ ଫେରେ। ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ଭାବି ଗୋଟେ ବଖରା ଇଟା ଘର 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଛାତ ପକେଇଥିଲା। ତା ଉପରେ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ମାଡ଼ି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। କେଉଁଠୁ ତାର ଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ ଆସି କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲା, ଘରଟା ମୋତେ ଦେଉନା, ମୁଁ ରହିବି। ଗାଁଟା ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ସହର ପରି। ତାକୁ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଘର ମିଳିଥାନ୍ତା? ମାଡ଼ି ବସିଲେ କିଏ ଯାଇ ତାକୁ ବାହାର କରିବ? ପଡ଼ିଶା ଘର ବାଉଁଶ ବୁଦା କାଟି ନେଲେ, ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ କରି ପକେଇଲେ। ଲୋକ ନଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିବେ ତ। ନୀଲୁ ହିଁ ତ ବାରମ୍ବାର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାର ହତାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଘରଟା ପଡ଼ିଛି, କେହି କରୁନା। ଜେଜେଙ୍କର ଏତେ ନାମ ଥିଲା, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲ। ଆଉ ଦିନ କେତେ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏ ଗାଁରୁ। ନୀଲୁ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ହଲଚଲ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ମନେ ମନେ ବାହୁନେ, ଘର ହେଲାନି, ଘର ହେଲାନି। ଆରେ ତୁ ତ ବାପର ବଡ଼ ପୁଅ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ନ କରି ଗାଁରେ ଯାଇ କୁଜି ନେତା ହୋଇ ବୁଲିଲୁ। ରୋଜଗାର ନଥାଇ ବାପା ଧନରେ ଚଳିଲୁ। କ'ଣ ମନେ କଲୁ ବୋଉ ମଲା ମଲା ଦେଖି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାଳେ କଟକ ଘର ଭାଗ ଦେବେନି କି ଅଧିକାର ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଠି ନ ରହିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ? ନୀଲୁକୁ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲା ସେ, ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଧା କରି ପକେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ବାକି ଅଂଶ କାମ କରିଦେବ କି? ଗୋଟେ 10 ଫୁଟରେ 12 ଫୁଟ ବଖରାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଘର 8 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର। ନୀଲୁ ହଁ ମାରିଥିଲା। ଭାଇ ତା ପୁଅକୁ ପଠେଇ ସେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ମାଟି ଗଣ୍ଡାଏ ପକାଇ ପୋତିଥିଲା। ସିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଧ ଆଣି ଲଗେଇଥିଲା। ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ। ପୁଅର ବା କେଉଁ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିଟେ, ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଇ ଚଳେ। ସେ କେଉଁଠୁ ଘର କରିବ? କଥାଟା ବାସବି ଶୁଣିଥିଲା। ଲୋକଟାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଧା କଥା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ତା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଚାଲିଛି, କାମ ଏଯାଏ ସରୁନି। ଏସବୁ ସେ ତଳ 3 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଜଣେଇନି। କ'ଣ ଭାବି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଭାଇଟିକୁ କହିଥିଲା। ହୁଏତ ଭାଇଟି ଭଲ ମୁଡ୍ରେ ଥିଲା, କଥାଟା ଶୁଣି ଅନୁଭବ କରିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଭାଇଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ତ ବାପାଙ୍କର ଗେଲା, ସେ ଦଶା କରିବନି ତ କିଏ କରିବ? ମୋର ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ମାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଭଲ ଘରଟାଏ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରିବି। ଆଉ ଏ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଜାଣିଲା ଆକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହେବନି। ତା କଥା ଶୁଣି ମନ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ନିରୁତ୍ତର। କଥା କହିଲେ ଖାଲି ତର୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ତା ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ଭାଇ କହିଲା, ମୋ ଘରଟା ରେନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଆଉ ହାତ ଧୁଆ ବେସିନ୍ଟା ନେଇ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଘର କରିବାକୁ ପଇସା ପଠାଉଛି ସତ, ୟା ବୋଲି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବି? ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ଫୁଲବାବୁ ଏଠି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ପଠଉନି? ଯିବ କି ସେ? ଭୋଗ କରିବ ତ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଯାହା ଭଡ଼ା ମିଳିବ ସେ ହିଁ ନେବ। ଆଉ ତ କେହି ଗାଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ନିଜର ରୁଟ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ। ମାଟି ଗଦାଏ ନ ଦେଖି ଅନ୍ତତଃ ଘରଟାଏ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବେ ତ। ଛାଡ଼ ମ, ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଘର ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି। ଜନ୍ମ ମାଟି ଯାହା ହେଲେ ବି। ଆମେରିକା, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଲେ ବି ତାଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଇ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍, କିଚେନ୍, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା, ଟଏଲେଟ୍ ପଛରେ ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ଗଲାଣି। ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷ ଯିବ। ସେଠି ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ତୁ କର ନା, ମୁଁ ଦେଖିବି। ସବା ସାନ କହୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ତା କମ୍ପାନୀରୁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ପାଇଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିଲେ 12 ଲକ୍ଷ ତ ପାଇଥିବ। ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା କେତେ କାମ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ପୁଣି ମାସକୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାବାଦୀ। ସେ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ନା ମୋର କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତା ଅଛି ସେ ଭୋଗ କରିବ? ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖ, ତୁମ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ନୁହଁ। ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଲ। ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ବା ସେ କହିବ? ଖାଲି ଅସହାୟ ନୀରବତାଟାଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ତା ଉପରେ। ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ଆସୁଛି ଏମାନଙ୍କର? 3 ଜଣ ଏବେ 55 ବର୍ଷ ଉପରେ, ତାକୁ 68, ବଡ଼କୁ 72। ଯେଉଁ ଘର 80 ଦଶକରେ ହୋଇଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ଆରାମରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ସମୟ ଯାଇଛି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତିସୌଧ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ କେହି ତ କହିବ ଅମୁକର ଘର। ଭଙ୍ଗା ଘର, ମାଟିର ଗଦା ଦେଖି ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି କାହା ଘର ଥିଲା କି? ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଯାହିତାଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ତ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧଟା ତାର ବଡ଼ ଅସହାୟତାର। ମଣିଷକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ତିଳ ତିଳ ହାରି ଯାଉଥିବାର।
ସେ ହିଁ ଖୋଜିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିର। ସେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ, ସୀମାନ୍ତରେ ତାର ଘର ନୁହେଁ। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଭୟାବହତା ସେ ଭୋଗିନି ଘରବାଡ଼ି ହରେଇ, ପରିବାରର ମଣିଷଙ୍କୁ ହରେଇ, ଗୋଟାଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେହି ତାକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ କହିବେନି। ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ, ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେହି ଗିର୍ମିଟିଆ ହୋଇ ଜାହାଜ ଚଢ଼ି ମରିସସ୍, ତ୍ରିନିଦାଦ, ଗୁଆନା, ସୁରିନାମ, ଫିଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ଖୋଜି ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରାପଦ ଜାଗାଟିଏ ତା ଗାଁ। ଜାଣିଶୁଣି କେମିତି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ହୋଇଯିବ? ସେ ରଖିବ ତାର ଭିଟାମାଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏବେ ତ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି ସେହି ସମୟ। ଶୁଣିଛି ତା ଗାଁ ଭିତରର ନଈ ଆରପଟେ, ନିର୍ଜନ ନିକାଞ୍ଚନ ନଈପଠାରେ, ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ କେହି ଯାଉନଥିଲା, ସେଠି ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀଠାଏ ଆସି ରହିଲାଣି। ଏକା ନୁହେଁ, ଆଉ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗତକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାଗାରେ କେହି ନଥିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆସି ଅଧିକାର କରିନେବେ ଭିଟାମାଟି ଆମର। କଥାଟା ଭାବି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ତା ଛାତି ତଳୁ ରୁଧିରପାତ ହୋଇଛି ସେହି ଶ୍ରୀହୀନ ଭଙ୍ଗା ଘରର ବିଭତ୍ସ ଚେହେରା ଦେଖି। ନୀଲୁକୁ ଧରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକଟା ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଘରଟା। ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ତା ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ସାରିଛି। ଏବେ ଆଉ କେତେ ବା ବାକି? ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାଉଁଶ ମାଟି ଗଦା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଖରା ବର୍ଷାରେ। ଏବେ ଅତତଃ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରର ତାଜା ଉପରେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ସରିଛି। ଖାଲି କବାଟ ଝୁଲିବ, ରଙ୍ଗ ହେବ। କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ସେଠି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସରିବ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ତଳ ମହଲା ଗଲା। ତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ବସିଥାଏ, ନହେଲେ ଶୋଇଥାଏ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବସିଥିଲା। ଘର ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଭଲ ତିଥି ଦେଖି ପୂଜା କରିଦେଲେ ଭଲ। ତୁମ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କୁହ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ପୂଜାରେ ବସିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଥୋଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ। ସେ କାହିଁକି ଚିହିଁକି ଉଠିଲା। କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ କାହିଁକି ଯିବେ? ଗୁରୁଜନ ଥାଉ ଥାଉ। ମୋର ସିନା ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯାଉ। ସେମାନେ ଘର ତଳାରେ ମୋତେ ତ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବି? ଡାକିପାରିବେନି। ଲୋକଟା ତ ବଡ଼ ଅଜବ। ନିଜେ ଘରକୁ ଏତେ ସରି କଲୁ, ଘର ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲୁ। ଜଣେ 5 ଲକ୍ଷ ମାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ତା ଉପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ତ ପୁଅ ବୋହୂ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନୁ। ହୋଇଥିବ ସବୁବେଳେ ନାହକ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏଇମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିବ? ନହେଲେ ପବିତ୍ର କାମକୁ କିଏ ମନା କରେ? ବୟସ 72ରେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହେଲାନି ଟିକେ? ଛାଡ଼, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା, ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରଖିବା। ଏବେ ତା ସରିଛି। ଯିଏ ଯାଉ ବା ନ ଯାଉ, ତାର ଦାୟ ଶେଷ। ପତ୍ରିକାର ଶେଷ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ସ୍ମୃତି ପୃଷ୍ଠା। ଏଥିରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର 1898 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ କୁମାରାଙ୍ଗ ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତରୁଣ ବୟସରେ ବାଣପୁରର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଣପୁର ନାମକ କବିତାରେ। ଏହା ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନେକ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଶିଶୁ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁଷ୍କଳ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ଏବଂ ଉଠ କଙ୍କାଳ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ଖେଳ ସାଥୀ, ବଙ୍କା ସିଧା ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକା ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ତଥା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାର। ଏହି ହାସ୍ୟରସ ତଥା ବ୍ୟଙ୍ଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଗୋଦାବରୀଶ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ରକ୍ତପାତ, ପ୍ରେମପଥେ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା, ବୀର ଯୁବକ, ବିଦ୍ରୋହ, ଯେଉଁଥିରେ ଭରି ରହିଛି ମଣିଷର ବୀରତ୍ୱ, ଦେଶପ୍ରେମ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ବରେଣ୍ୟ କାଳଜୟୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।